Nege onda sanavının güvenlikli. Bahçe gelen varan, bahçe mustan varan kayıtlar köpçü bekke gerçek bekke var yaptı diyen bu cavuz Türk gebinin corakı heybeden sağlıklı kenülle algıhına. Beri gittin, beri bahçe. Bugün yarın gidiyor. Barıyorlar. Barı algıstırır. Bıraktan çıkmastan ustan olur mu? Boda bol yoktu Allah. Kömür, kuha, oyunlar. Kava, kılbıt, ette, etemde, gökte denenir. Kimden tam buktan turalakıdın. Öyden bu tübükten sabıkta hulukku çuburamlık. Ötek öbürgeler bütün, öbür ayılar bütün. Bütün sanan, şüngüden kanallarga. Hakikate, yoğulmanı günüger. Ağlı doktor, az kürtün okturur. Ağdattan algıs terörler. Kenkir karatı öpürdük gen canım. Vay karatı öpürdük var canım. Şüvektef bayımız sürüyen kolcukta bayımı konkuyan duramı. Ağlı doktor mu? Ayaktan erer. Ağlı kutiçte. Katan temeliye, bıçabıdı, kırıktığı, sağlıkçan çıkman batta ucağı, doyanı hevi, karaburovu karatıda, katan temeliye, arıla kalayının ayak, deren gündüle mağılan erabit, bestakar, biçikkın, gülüm Allah'ı. Onluk! Karasiya kaymıyla kök, tükürüle, doğra ve kısırdık, barımbat parakta, tumultu toyunu karasiyan kahayına, bay bayanay kuragaççı şuyruk kurulayıp bergen, eli tuturda, ötçük karala. Onluk? Ötük kayalar bıdışçilere, gölcün bulutun özünün, kara bulutun kampalı durun. Onluk! Sahabe sirin kilbeyerliğine, son sağla, ak aktın aktan, yoğun malı suraktın yok sotan erebit, günlük şirkten külmürden köstür, yebet cene baksıyla, bu yürüle hakkınne, gavurladu, görü, doğruluktan tutar bitiyor, on yunu orayıp tanılar bitiyor, Umut'ta manulak kepseti bolarga. Onluk? Ağaçıyla sağlak, atanlak mahülnak, arana sayın alpartak, alağırkan tetiverken anıyla cübüdüsüde, analakçın odun, bettakar, meçek gün, gönüm gün. Şer doydu, vavuhtan yapayın. Olmaz şüresülleri yakayın. Üyehetti bütünden bir göl gülmetin. Ağları bütünden argır, argırbatın. İnli bir inçe olmadın. Kendi bir gençe olmadın. Oya olsun, ançe olmadın. Eline taktık, evini bitmesin.
Gelin rakıt, geverir batin. Anlık! Vakta karakta kuturur batin. Sütü bılaştırlak behetbetin. Tasartırlak savahır batin. Tavara tastak tarih batin. Cengi tüngraktak harba batin. Yeri yollas batin. Komalta kommatın. Can yahaksız batin. Tomu sörtürür batin. Anlık! Andoy durdur. Ahas bolu hayın. Gün sürger. Gömday bulun. Andoy tut. Alkıhın. Yeşil bit. İlgetin. Ortadoydu. Uykutun somsoğun. Anlık! Ağız ayıpır, artık kara aralınlı. Ağız ayıpır, artık kara aralınlı. Sertleri yakışıklı, solları delilinden. Sertleri yakışıklı, solları delilinden. Ağız ayıpır, algıstı açılı sırıttın. Sertleri yakışıklı, eğerdeli karıştı hırıttın. Anlık! Dağara beşekte, dolulukta, üttürüm taş duyakta, orta kırılır. Olguri bak tuğlasın hava, yürüyen eftelin dümen, ton duman, ıstal temel santırıydın, katan temel kaltırıydın. Anlık! Üç kulağı sürüp yer kovulda, dost kulağı dolduğunda çoğu kudurukta, vorda kırılır. Çoğun manık gömülen, çoğun manık solganan. Oray, tosko tuttuğun, ergöy talbardatin, sargıyalı salalının. Şekte yatıkarı seriye yaturar, ketit keskil buldun. Asıya tukarı, Allah durar, al göz buldun. Doğuz yönler, doğru yollanın. Kalan ders yönü kalan Oroy tosuttum Ergay dalbırdaten sargıyalı salavından Anıya kiren takan bulan talan Aslar Ramazayları doktor kurumu toptunun Dilenekten indimen tom Allıman. Orayı bollun tosku valla. Tosko! 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 Aktan bunu. Ütü gününen kündü ölüğüne de kanas kıtılıgar. Kül konu yüvet ölbelen olarak nabirizli okurup uluqtaqtırar. Ылжыстар, манна устубут, бука бары доготторбут. Дорогие друзья, в этот добрый вечер всем нам хорошо знакомый, всеми нами уважаемый человек, депутат Государственного собрания Илтумен 6-го созыва, генеральный директор издательского дома Илтумен, учредитель медиагруппы «Сидель» и народной газеты «Кым» Мария Николаевна Христофорова подводит итоги своей пятилетней деятельности на поприще депутата. Давайте поприветствуем нашу Марию Николаевну. Bu Anatolia Sırrı'da Gırdanskı platforma partiya atıttan kınattağıdan onu eden turamın bu Anatolia Sırrı'yı yakaladık kadir yaptın, bilgisinleri yaptın bağırabın. Çünkü bırakıp biz mağla
Bulanlarını kullanına ottan kaydak uakut hatanlarına kıyıp parına bu mustan üçü baytık ottan sağlanamıd programa bütün tutuhamıd bugün açoput tiger geri istergidin kırdehbin. Дорогие друзья, ну вот сегодня действительно такой день, сегодня день подснежника, вот. И я вот сегодня сидела и думала, что, наверное, подснежник, когда пробивается из темноты на свет, тоже испытывает большие трудности. Поэтому сегодня день такой символический, но еще завтра день какой? День пионерии, да? И наши пионеры, будь готов! Поэтому вот в такой обстановке разрешите начать наш отчет. Но я хотела бы вначале немножко с собой познакомить себя. Меня зовут Христофорова Мария Николаевна. Я родилась в 1956 году в городе Якутске, в Сайсарах, на улице Чехова, в доме номер 15. Училась в начальных классах, в 20-й школе, до 8 класса училась в 14-й школе, а затем закончила КМШ в Ригу. Потом поступила в университет и закончила, уже когда он преобразовался, Якутский сельскохозяйственный институт. Свою трудовую деятельность я начинала в науке. Вот сидит Татьяна Николаевна Андросова, моя старшая сестра, которая привела меня в институт экономики за руку, и я там начала свою трудовую биографию. Кроме этого, так как у меня сельскохозяйственная специальность, первым местом производственной моей работы был совхоз Тампонский в Тампонском районе, где был директором легендарный Василий Михайлович Кладкин, герой социалистического труда. Ну и с тех пор, конечно, очень много времени прошло, и потом жизнь так повернула, что я стала издавать газеты. Легендарная газета «Кым», которую я возродила, которую вы все хорошо знаете, привела меня на поприще депутатской деятельности. И ровно 5 лет тому назад, именно благодаря вам, дорогие мои избиратели, что вы проголосовали за меня, я стала народным депутатом Республики Саха-Якутия. Прошло очень быстро, эти 5 лет пролетели, и я подумала, что в этом году, когда наш 6-й созыв парламента слагает свои полномочия, мне захотелось отчитаться перед вами, дорогие мои избиратели, рассказать о том, какая работа была мною проделана. И я бы хотела отметить в этом плане то, что вот Анатолий Андреевич, будучи заместителем председателя городской думы, именно благодаря тому, что мы с ним вместе в тандеме работали, депутат парламента и депутат Гордумы, нам удалось сделать очень многое в нашем округе, я считаю, и очень многим людям довелось помочь. Но о том, что наш Анатолий Андреевич является почетным работником ЖКХ Российской Федерации, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия и является обладателем знака, почетного знака Ассоциации ветеранов боевых действий Российской Федерации, говорит само за себя. Он известный в республике меценат, производственник и общественный деятель. Давайте еще раз Анатолий Андреевич. На самом начале моего депутатского пути меня благословила Надежда Прохоровна Байшева. Вы все ее хорошо знаете. Надежда Прохоровна не только, как говорится, можно сказать, моя политическая мама, да, а человек, который помог мне воспитать всех моих 3 детей. Николай, вот мой стоит сын, Николай Христофоров. Вот это его первая воспитательница. Надюша, студентка 3-го класса, Ниргун, учится в 9 классе. В этом году мы сдаем ОГЭ. Вот, это моя семья. И поэтому я не только как депутат, и как общественник, но и как мама очень благодарна Надежде Прохоровне. И мне, конечно, повезло, что в жизни встречались такие люди, которые помогали мне, всегда поддерживали, направляли, подсказывали и подставляли плечо, локоть в трудные времена.
Но кто не работает, тот не ошибается, и кто ничего не делает, у него все гладко, тихо и хорошо и сладко, правильно? А тот, кто работает, чего-то добивается, к чему-то стремится, у него всегда в жизни встречаются препятствия, которые надо преодолевать, которые надо обязательно, несмотря ни на какие трудности, двигаться к поставленной цели. Вот. Ну и главной целью нашей депутатской работы, конечно, это то, чтобы людям простым стало легче жить. Но наша работа слагается из больших моментов. Это когда надо писать законы, либо из тех, когда к нам приходят простые люди и просят помочь. И вот о некоторых таких ситуациях мы бы хотели сегодня вам рассказать. Зал, потому у нас было задумано, что большой экран, микрофоны, все, музыкальный фон. Но сейчас, как получится, мы постараемся вам довести содержание нашего отчета. У нас должны были быть ведущие. Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заслуженный работник Народного хозяйства Республики Саха, почетный член и обладатель золотого знака Ассоциации ветеранов боевых действий городской думы городского округа города Прилуцк Анатолий Андреевич Кудрявцев. Добрый день, уважаемые горожане, жители набережного округа. Я также являюсь третьим созыв депутатом Якутской городской думы набережного округа, за что я вам премного благодарен. Значит, на самом деле, перед тем, как состоялись выборы в 2018 году, передо мной стала задача выдвинуться или выдвинуть кого-либо в Елтуна. И мой выбор на самом деле пал на Марию Николаевну не случайно. Она известный человек, бизнес-вумен, скажем так, да, учредитель медиахолдинга, общественный деятель, меценат и просто очень активный человек. И поэтому, когда мы с ней, до этого мы были тоже знакомы, но не так близко, но тем не менее мы когда разговаривали, я предложил ей выдвинуться по набережному округу в Елтуна. И то, что вот она согласилась, я считаю, это очень здорово для нашего округа. И на самом деле, как Мария Николаевна сказала, мы все эти 5 лет рука об руку работали, то есть те пожелания, которые есть в округе, есть в городе, значит, выслушивала Мария Николаевна, она принимала бюджеты, и этот бюджет попадал в город Якутск, и в городе Якутске, конечно же, оно притворялось уже в жизнь. И вот такой тандем на самом деле показал эффективность, и вот эту эффективность, я надеюсь, мы и в дальнейшем продолжим, собираемся и в дальнейшем продолжать эту работу. И спасибо, что вы пришли, несмотря на рабочий день. Нынче время такое, что, как говорится, время на вес золота, да? Ну, что я хочу сказать. На самом деле, вот этот 1 год буквально поменял сознание не только населения, поменял сознание руководства России, поменяло руководство, сознание всех в России. Предстоят очень большие изменения. И в этих больших изменениях самое главное нам выбрать правильный путь вместе с вами. И как мы правильно выберем, так и будем жить в дальнейшем. Сегодня Россия стоит перед большим переломным моментом. И вот благодаря нам с вами мы должны вот этот переломный момент перейти, выбрать путь
расцвета. И все астрологи говорят, и аналитики говорят, экономисты говорят, что Россию ждет великое будущее. Идет закат западной цивилизации, но вот этому закату мы должны предъявить восход нашей именно российской, якутской цивилизации. И только, конечно же, это вместе с вами. Спасибо. Мария Николаевна, Лолот Талбун депутата Боларабылдынан, Лета Хамнаха Ангартас Джокускай Курадина Муддамат. Кини бу аспыт весел и жокшеке Лолот Саран Сокондар кен китебилигере петиндерин тугар туз бейте онна келлегенерин да одуттан такса Сокон барларын оголян кидербиде. Ол хигер сери оголорун тугунан Сокону, ты сирин жонугар сергетигер уматык сырында чапчирин тугунан Сокону. Элбек жон олорор чейлерин тахгар гидерде утага тыгылыр сымыя кафыалар тустарынан. Ухун үбелениге сыгырнагы, онтон да атыктары. Ити тугунан Мария Николаевна бикер деспит жоно тугунеллерин истияган билигер тылы биеребит Набережной округ ветеранерин советин председателига Надежда Прохоровна Лайшина. Председатель Саудиячетинен Зелярден Абдулсыла болла. Аха атыр Низкий округ ветеранерин Салая Бияга Светлана Константиновна Много говорить не буду. Уважаемые жители набережного округа, сегодня мы, во-первых, действительно сказать, что спасибо, что все мы вместе с Марией Николаевной переживали, что хотели, чтобы пришло как можно больше людей, познакомились с отчетом Марии Николаевны. Но Марию Николаевну, как вы поняли, я знаю как мать в первую очередь. Многодетную мать, которая привела в детский сад номер 26, который находится на 202 микрорайоне, своих детей. Сначала Колю, потом Надю, потом Мичил, да? Уже забыла. Уже забыла, сколько времени прошло, уже как вы стали. Вот. А второе, когда, значит, и как родительница, она, конечно, нам оказывала очень большую помощь. В то время, знаете, как в детских садах было все сложно, ничего не хватало, поэтому мы кому пойдем в первую очередь? Нашим депутатам, вернее родителям в первую очередь. Она не была еще депутатом, она была просто родительница, но тем не менее она как могла, так и помогала. Родителям был не родителям, а депутатам у нас был как раз Крючкасов Анатолий Андреевич, которого тоже мы постоянно теребили, то одно, то другое, то третье надо было. Вот, поэтому мы благодарны Марии Николаевне. Во вторую очередь, мы потом, когда работали за Марию Николаевну, поэтому хотели, чтобы был грамотный, хороший депутат у нас. Поэтому, когда предложил Анатолий Андреевич, а Мария Николаевна согласилась идти кандидатов, конечно, мы думали, что потому что она не была до этого депутатом ни городской нашей думы, ничего. В первый раз и сразу пошла в Думу. Но тем не менее, она была выбрана и стала. Ну, Мария Николаевна очень много сделала как депутат. В первую очередь я хочу сказать большое огромное спасибо ей как от такой категории ветеранов. У нас в городском совете ветеранов не три категории, конечно, их больше. Это входят и ветераны, участники войны, и ветераны тыла, и третья категория сейчас на подходе, это ветераны, дети войны. И вот когда был первый раз принят закон, значит, там принимались дети, в эту категорию входили только ветераны, которые были рождения с этого, чуть ли не с какого-то года, но входили по 2 сентября 1945 года. Тогда мы как бы возразили, потому что я, например, родилась в октябре 1945 года, и получалось, что мне целый месяц как бы не хватает, чтобы я вошла в эту категорию. Просто Марии Николаевне обратились, говорю, ну как-то мы же уже были, как говорится, заложены в этот момент, самый сложный, как говорится.
И вот при помощи Марии Николаевны, Винокуровой Зинаиды Дмитриевны, все-таки был принят закон, который включил детей всех, начиная включительно по 31 декабря 1945 года. Сейчас у нас в настоящее время детей войны почти 7 тысяч по нашему городу. Если взять ветеранов тыла, то почти 900 человек, а участников войны на сегодняшний день осталось всего в живых 11 человек. Их с каждым днем, с каждым, как говорится, недели все меньше и меньше. Поэтому вот у Марии Николаевны, вот, например, мы в Набережном округе впервые читаем, имеем возможность в своих о новостях нашего Набережного округа узнать из газеты, которая так и называется «Жизнь Набережного округа», которых в других округах, например, нету. Это тоже очень хорошо, мы имеем возможность друг о друге и о каких-то моментах жизни нашего округа узнать. Поэтому с Марией Николаевной мы очень тесно работаем, ветераны, Совет ветеранов, я думаю, вот тут сидящие ветераны знают, у нас не проходит ни одного мероприятия без поддержки, без помощи наших депутатов. Поэтому хотим, чтобы вы поддержали, как всегда, нашу Марию Николаевну, и чтобы у нас был депутат, который вот, я не буду говорить, но у нас, когда были другие депутаты, баллотировались, некоторые, я говорила, надо принимать законы такие, которые были бы в интересах человека, чтобы каждому человеку жилось и в мире, и чтобы у нас было чисто во дворах. И мне ответили, что вы думаете, депутаты будут ходить по дворам, по подъездам, что ли, смотреть? А наша задача только законы принимать. А я говорю, так, а за каждый закон должен быть в интересах человека. А если депутат сидит и не видит, как живут люди, не общается с этими людьми, не знает их проблем, то какие может принять он законы, естественно, да? А вот Мария Николаевна, у нее работает общественная приемная, поэтому каждый человек имеет возможность прийти, рассказать о своих проблемах. Поэтому поддерживаем Марию Николаевну всеми силами, всем своим моментом. Большое спасибо. Приглашается председатель правкома Якутского педагогического колледжа Вероника Валерьевна Мазик. Дорогие мои друзья, у нас было запланировано больше 100 человек участников нашей концертной программы. Это большие коллективы, детские, студенческие. Вот ребята с педколледжа одетые пришли и ждали, что включат свет. Давайте мы их позовем, пусть они здесь с нами хотя бы постоят, чтобы это было не зря. Давайте мы их позовем. Поучаствовать в нашем мероприятии, переоделись, и мы даже на них не посмотрим. Посмотрите, какие у них красивые костюмы. Да, вот бегут они к нам. Уважаемая Мария Николаевна, коллектив Якутского педагогического колледжа имени Степана Филипповича Гоголева высоко ценит ваши огромные усилия по социально-экономическому развитию республики. За 5 лет, как депутат Государственного собрания Республики Саха-Якутия Елкумен, вы проделали большую работу, особое внимание уделяя социальным вопросам.
улучшению жилищных условий ветеранов, пенсионеров, глубоко вникая в каждую проблему жителей набережного округа. Руководимый вами коллектив издательского дома «Илтумен» проводит очень большую плодотворную просветительскую работу, посвященную освещению и увековечению неоценимого вклада и деятельности основателей государственности в Якутии. Несмотря на ваш плотный график работы, вы всегда поддерживаете наши идеи, наши проекты, преподавателей, студентов, принимаете самое активное участие в проведении различных мероприятий различного уровня. Мы всегда с глубоким чувством благодарности и тепло вспоминаем о всех ваших мероприятиях, которые вы посещали, и за ту возможность, которую вы предоставляли нашим студентам. От имени Якутского педагогического колледжа выражаем признательность и благодарность за плодотворное сотрудничество, совместную деятельность в деле воспитания молодежи и подготовки педагогических кадров. Желаем вам, вашим родным, близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых идей, дальнейших творческих планов для развития родной республики. Коллектив Якутского педагогического колледжа буквально скажу. Вот моя дружба с педагогическим колледжем началась с того, что вот буквально как только меня избрали депутатом, ко мне пришли, тогда была Мурукучаева, да, директором педагогического колледжа, и ребята-активисты и попросили спонсорской помощи для подготовки ребят на участие в очень большом фестивале в Красноярском крае. Это было такое красивое мероприятие, ребята очень хотели участвовать, но, понимаете, спонсорская помощь – это одно. Конечно, мы помогаем, но я хотела, чтобы ребята поняли, заработанные деньги – это всегда гораздо не то что приятнее, заслуженнее и осознаннее, чем просто чья-то спонсорская помощь. И тогда мы затеяли очень большое дело. Маша Данилова здесь, да? Маша, вот стоит Маша Данилова, тогда была моей помощницей, которая с педагогическим колледжем, мои ребята проделали такую огромную работу. И Якутской городской национальной гимназии, где учились мои дети, это школа имени педагогов Черяевых, мы провели огромный концерт и собрали даже нереально большие деньги. Сделали платные концерты и собрали деньги, и привлекли, правда, и спонсоров тоже. И замечательные костюмы, в них ребята выступили и стали лауреатами Красноярска. Чтобы они сегодня действительно тоже себя показали. И вот педагогический колледж – это такое замечательное учебное заведение, где именно творческому росту студентов уделяют очень большое внимание. У меня Мария Григорьевна вот стоит, зам по воспитательной работе, это боец невидимого фронта, даже сюда на сцену не вышла, она там. Давайте ребят поблагодарим за участие. Ребят, обязательно в следующий раз мы увидим ваш красивый танец. И я обязательно к вам буду приходить на ваше мероприятие, потому что в прошлом году, год столетия республики, у них было так много красивых, таких ярких мероприятий. Просто ребята молодцы. Успехов вам в учебе, здоровья, счастья. Спасибо вашим родителям, что воспитали таких замечательных детей. Спасибо. Дорогие гости, на сцену приглашается заместитель директора по воспитательной работе Якутского института водного транспорта Надежда Александровна Звягинцева. Здравствуйте. Ну, начну, наверное, я с того, что я работаю совсем недавно и скажу так, не в первый раз вижу такого депутата вообще. То есть в моем понимании депутат это совсем другое было, но познакомившись с Марией Николаевной, я поняла, что депутаты могут быть разные.
За 2 года моей работы в институте я очень часто видела Марию Николаевну. Она нам множество раз помогала. Она помогала нам с нашим юбилеем. Она помогает. В этом году она нам помогла открыть аллею героев, которая у нас посвящена участникам военных действий, тем, которые погибли, и тем, которые сейчас находятся на специальной военной операции. Помимо этого, мы периодически обращаемся к Марии Николаевне, она нам никогда не отказывает. Далее, Мария Николаевна работает не только с детьми, но и, как сказать, и с педагогическим составом. Марии Николаевне было предоставлено нашему институту путевки. Центр активного долголетия, да, наши коллеги, мои коллеги воспользовались, по-моему, да? Ветераны воспользовались. Но больше всего, что меня удивило, это была история с нашим ветераном, с Галиной Александровной Деревцовой. Это просто такая ситуация, как будто бы она из сериала, что ли. Галина Александровне 91 год. Она наш ветеран, сейчас она находится на заслуженном отдыхе, она учитель английского языка. В нашем институте открыта именная аудитория, которая тоже также помогала Мария Николаевна нам открывать. Вот. Когда я узнала, что сделала Мария Николаевна для Галины Александровны, я созвонилась с ней, да? Я созвонилась с Галиной Александровной, чтобы поточнее узнать, потому что только первоисточник может рассказать, что было на самом деле. На что Галина Александровна мне рассказала, говорит, это был какой-то случай судьбы. Галина Александровна просто пошла в магазин на 202. Придя в магазин, она увидела, что магазина нет. Магазина нет, и она зашла в рядом стоящую дверь, чтобы узнать, где магазин. Туда зашла, так как Галина Александровна уже в возрасте, соответственно, она, ей тяжело ходить и так далее. Зайдя туда, она говорит, я туда зашла, говорит, спросила, где магазин. На что мне, говорит, сказали, что магазина уже нету. Но потом предложили, говорит, присесть и отдохнуть. И, говорит, я села отдохнуть, начала разговаривать, и мы как-то разговорились, а это оказалась Мария Николаевна. Они начали разговаривать, сидели, разговаривали. И, говорит, потом, говорит, мне захотелось сказать о моей проблеме. А проблема у Галины Александровны была такая, что так как она ребенок войны, до определенного времени ветерана тыла присваивали только до 2003 года. А она по каким-то независящим от нее обстоятельствам не успела это сделать. И когда она сдала, уже было поздно, ей мэрия отказала. И вот она, когда сидела с Марией Николаевной, разговаривала, она решила ей рассказать эту проблему. Рассказала. И вот как сказала Галина Александровна, Мария Николаевна сказала, мы вам сделаем. Да. Вот. Сделаем. Вот. И документацией всей начали заниматься непосредственно Мария Николаевна и ее помощники. Через год Галина Александровна уже ей присвоили статус ветерана тыла, что было на то время практически невозможно, потому что все это делалось через суд, и это все требовало огромной бумажной волокиты. Галина Александровна безумно вам благодарна. Она прям с такой добротой и теплотой вспоминает вас и придает вам огромный привет. Спасибо большое. Да, и всегда помнит о вас. А я, как заместитель директора по воспитательной работе, тоже хочу вам сказать огромное спасибо. Мы очень рады, что вы у нас есть. Оставайтесь всегда с нами. Вот, и спасибо всем, кто пришел. Это действительно была такая ситуация, да, что мы много же говорим, что надо помогать ветеранам, поддерживаем ветеранов. Действительно много делается, да. Но бывают такие в жизни ситуации, когда надо отстаивать и доказывать, и даже в суде, и только благодаря тому, что у нас есть в команде хорошие юристы, вот с 2003 года и вот сейчас, уже почти 20 лет спустя, мы понимаем, что можно добиться и найти правду, хоть через суд, но заслуженный человек. На самом деле Галина Александровна очень самодостаточный человек, и я не думаю, что это было желание получить какие-то материальные блага там или что-то. Просто человеку пожилому важен факт, то, что она была в войну,
трудовым человеком. То, что она внесла лепту в общее дело победы, что она в такие тяжелые годы работала, не покладая сил, будучи еще такой маленькой девчонкой, да? И то, что ей присвоили этот статус ветерана тыла, это для нее больше моральное, такое духовное удовлетворение, которое она получила. И я считаю, что на это имеет право каждый. Вот долгих лет счастья, благополучия Галине Александровне. Хотели бы сегодня, чтобы ваши гости и вы насладились игрой наших ребят, братьев Дениса и Данила Маймаги. Ребята, вы где? Это наши ребята, курсанты 2-го курса. Они сейчас проходят практику. У нас началась навигационная практика. Куда они делись? Ну вот знаете, Институт водного транспорта, это, ну все знаем, да, бывшее речное училище. Это одно из старейших учебных заведений, и сегодня очень много выпускников этого училища находится за ленточкой на территории специальной военной операции. Мы все за них очень болеем, переживаем, хотим, чтобы они вернулись. И так получилось, что даже 3 преподавателей и воспитателя речного училища призвали, мобилизовали, хотя у них есть по закону статус, освобождающий от призыва. И мы сейчас этим вопросом тоже будем заниматься и будем очень стараться, чтобы они вернулись к себе в семью. Дорогие друзья, на сцену приглашается Анатолий Храмов, старший лейтенант инженерных войск Российской Федерации. С апреля по октябрь 2022 года он принимал участие в боевых действиях Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республик, награжден медалями за отвагу, за боевые отличия за Воинский комплекс 1 и 2 степени. Анатолий Храмов. Толя Храмов, это, можно сказать, сын полка нашего. Это Маша, вот это наш Толик. Толик к нам пришел в медиагруппу «Сетим» еще будучи студентом. Вот. Я почему говорю Маша, потому что они вместе начинали в молодежке работать. И еще будучи студентом, он пришел простым репортером, потом стал корреспондентом, потом закончил институт, потом стал главным редактором «Молодежь Якутии». Мы какое-то время его еще выпускали. И через какое-то время к нам в редакции он привел такую красивую, хрупкую девочку, которую звали Аина. И она стала женой нашего Толика. Теперь у них такая замечательная семья, 3 детей. И я очень горжусь тем, что даже семья у Толика родилась в стенах нашей медиагруппы «Сетим». Уже не наш Толик, он останется нашим Толиком, но он теперь уже боевой офицер, раненый, человек, который прошел тяжелыми боевыми дорогами. И он, как никто другой, знает, как сегодня молодежь патриотично и стоит на страже интересов нашей России. Вот я очень восхищаюсь Толиком, потому что, пройдя такой тяжелый путь, он остался таким же скромным, да, таким же открытым, таким же дружелюбным. Оставайся всегда таким. И тебе слово, дорогой. Добрый день, уважаемые гости сегодняшнего мероприятия. Представили. Значит, я в свое время, когда учился в Северо-Восточном федеральном университете на 1-м курсе, думал, куда же пойти работать. Ну и мысль такая пришла, почему бы не стать журналистом, потому что, в принципе, писать вроде получалось. И подсказали такую газету «Молодежь Якутии». В 2012 году я вот туда впервые пришел. Вот. Ну и к 3-му курсу действительно удалось пройти такую дорогу. Сначала вне штата, погнали, бегали, прыгали задачи, потом уже штатным корреспондентом, ну и потом главным редактором. Потом вместе дружно выпускали такой журнал мультиязычный международный, как Якутия. Сегодня Якутия Today.
значит, для внешней аудитории, скажем так, по развитию нашего региона. Ну, в принципе, вот на самом деле, да, вот много-много чего, первые шаги. Конечно, вот считается, что университет, как правило, ну, вот альма-матер говорится, это то, значит, учебное заведение, которое ты заканчиваешь. Ну, в моем случае, наверное, первая альма-матер стала как раз медиагруппа, где, получается, первые шаги были сделаны там, многие какие-то принципы жизненные, какие-то еще что-то сформировалось там. Первые крупные республиканские мероприятия проводил, будучи сотрудником медиагруппы. Поэтому, на самом деле, то я вот в этой среде, скажем так, находился долго и знаю, как ребята работали тогда, как они работают сейчас, работают на результат. Поэтому, конечно, за это всем большое-большое спасибо хочется сказать. И в первую очередь, конечно, Марине Николаевне, которая этот коллектив возглавляет, потому что на самом деле вот эти вот газеты, которые ГИМ, у нас, допустим, вот «Молодежь Якутии», они же были, по сути, возрождены, и медиагруппа дала им возможность жить дальше, развиваться. И на самом деле газета, вот, допустим, ГИМ, она сейчас одна из лидеров республики, и на самом деле то, что вот какие темы раскрываются, как и тогда, так и сейчас, они затрагивают абсолютно все направления нашей жизни. И вот мы тоже, вот, допустим, в Москве, когда вот сейчас я вот после госпиталя находился какое-то время небольшое, вот, где служу в Подмосковье, вот зам Мария Николаевна Владимир Николаевич Степанов тоже приезжал, он как раз там поехал, получается, вот, по нашим местам, скажем, в зону специальной операции, вот, тоже материалы там вышли. Сейчас вот много материалов сделал Коля Бестинов, который также начинал здесь, мы работали, он «Спорт Якутии», «Молодежь Якутии». Поэтому на самом деле действительно это такая, наверное, кузница кадров замечательная, которая дает опыт, дает знания, ну и, соответственно, вот это вот много-много поколений людей выходят, поколение людей развивается, и во многом, конечно, это все то, что вот мы в свое время начинали в медиагруппе. Поэтому то, что вот пригласили, хочу сказать большое спасибо. Вот. И пожелать, конечно, чтобы дальше еще больше результатов было сделано. При нас сколько проектов реализовали, и международных, и наших публикаций. Я думаю, впереди их будет еще больше. Вот. Да, я приготовил одну. Недавно вышла книга у меня с стихотворениями. Вот. Одно разрешите прочитать. Кто временем богат, тот будет счастлив, и издревле о том гласит молва. Сегодня день, быть может, и ненаслив, и верно мерят Божьи жернова, но мысль-то не раскрыта в древней песне, и в этом наша вечная тоска. Ведь мост, когда за нами скорбно треснет, мы понимаем лишь, что смерть близка. И радость мы не ценим среди рутины, и близких любим, только потеряв. Мы жизни нашей строили плотину, в ту реку даже мельком не ныряв. Мы слезы льем над грудой из металла, мы золотом выкладываем путь. И времени жалеть нам не пристало, про деньги только шепчем, не забудь. А сколько можно взять будет с собою? Багаж какою массой на тот свет? А может только небо голубое, да деревенский розовый рассвет? Быть может, что оставим мы важнее, и время для того нам здесь дано. Потомкам дар, каков будет ценнее, какое написать им полотно. Кто временем богат, тот будет счастлив, и издревле о том гласит молва. Пусть днями лучше буду я запаслив, пока не посидела голова. И как раз так тому сказано, что на самом деле, наверное, самый важный багаж, самые важные дела — это то духовное наполнение, те вот мероприятия по сохранению культуры, то, что делается на будущие годы. И вот это, наверное, самое важное. И как раз вот это у медиагруппы очень хорошо получалось, и получается, и будет получаться. Поэтому за это большое спасибо. Ну и парочку книг вот для медиагруппы. Бутейканы салған, бүгінгі жора кейәбетін, төрәбіт үйді туғынан ұрыянан кергетер, Саха Республикатын үдвелі ағартыға, Нолар тапталла қырығыта, Анастасия Готовцева, Анны Марат Артынбалуына университета, Родин. Доқсын рыстайғынан көрсейін.
Родина, нет прекраснее на свете слова Родина. Сколько нежности и доброты в ней, Родина. Для меня дороже нет тебя, земля моя. Родина, мир тебе, сколько в тебе доброты и теплоты, сколько ты теряла сыновей и дочерей своих. На войне теряла ты родных, земля моя. Родина, мир тебе, твои поля, зеленые леса, луга цветочные. Позабыть я не смогу в краю далеком, жить без тебя я не смогу, земля моя. Родина, мир тебе, земля, радость солнечных дней, красота твоя пусть цветет всегда. Счастливая, что я дочь твоя, светлый мой край, Родина моя. Мир тебе, земля, красота твоя пусть цветет всегда. Счастливая, что я дочь твоя, северный край, Якутия моя. Должны принимать участие детские творческие коллективы. Вот малыши, они, хотя говорят, они устали уже, потому что должны были на сцене выступать, они хотели репетировать, но так получилось, что мы просто поэтому Лидия Петровна, давайте малышей наших пропустим, чтобы ребята устанут. Сценаға қарабыз Агикалата национальный гимназия кіріктәчтен, Бастаколна білегі директорын, Россия Федерацияты бөлі учуталын, Россия президентінің гранын көйілағын, учуталларын Лидия Петровна Шамаеваны. Бүтү кейхенен күнді бұл манна мұстығыт жон. Бүгін болғанларыге бұл Мария Николаевнағын отчетын истәрі мұстығыт. Оннан олыққа қахан бағарар боларын көрдік. Қахан бағарар кеге тымтыттанан иннекетін көрбітер соқ. Ол ем бүгін бұл тұрғыту. Оны бұл тұрғытуға болғана бейе қолғытық сығырна хабы. Манны бұл бұд өссі түмсілердік, өссі бұл маннан чуғастық. Bir kekenen manık olurun ere, bilgi beybeybiten isterbir, sanabıtın üllesterбir, oluz gündü. Min Maria Nikolaevnağa hübdağ ulahan maqtallaqpın, toğu yetergen bu ayı kıhata 2 tilince 1 sıllıqa xolar terilleriger, bu töröpütter, haqalı oğulurun üretlerien bağalaq töröpütter turorsan, Bılaska töhülle halbaqtık sürbütleri köpütleri bolay, ol turorsan bastan nasyonalne gimnaziyinen 3 klas arıllıbıda, ol hıllata evilden bu bütün bastakıttan 11 klas karlı, bütün oskola, ortoskola gimnaziye bolbuda, ondan bappakka, oğu da var hıgar, yapıka, kollejka, ona yafan gitsatıgar, 3 serinen üerine hıcıpıt, ona bile Aysen Sergeyevич Nikolaev kata bu 200 mikrorayonga ayı kahatın tuttarabın diyen yürüler sonunu bu 2015 yıllara isten olus diye hürkevit kötüğüllü bite. Ondan 2019 yıllara bu tutuda
бүтен биге бу жега орагайга кирерге жоллонмуфут. Оны Мария Николаевна Христофорова билен туран бу туту үлете боллун, турурсу үлете боллун, кахан багара билен туран саңаны тугара телер боллакына хим бир ыргаттар баалар олуну болуктак таганы. Оннотон Мария Николаевна бияга директ кихиби болар эте. Кини бу тутугар бола биге эти бистер газ энергомонтаж тутон проектын оңоран дилербиттере олгынан баран сахалы биге айы ката болар бу пыгынан ис барана хакалы болуктактен турорсаммыт ол сахалы бу проектын оңорорга эме качы үп эби көрүлгөннада. Онна була Мария Николаевна бу хүрдэ очодик олок көмөлөспүтэ или бу тылбай эспей боланы мен хүрдэгин хогабин Карсауық бұл қанық бағарар бұл әйгеға кейрен кене тұрорсары қолар бейті тұрорымыд сылын. Хеттерге олық жанырдақтық, жолурдақтық, олық кемен кейрер, олық бейті айылғаттан оны таланнақ. Оны кейі бар әрі боллағына бейі саңа әйгеға, саңа солу телебет. Билен туран оны кейі барыда нүкіммат. Тоға детерген бейге бары тұтылықтақпыт. Кемері туғары тияға, бейге оны көйяқпыт соға ден бейбітін сенene бет. Эбетер бола көйен сатан түмсібе бет. Оны болағына бұл түмен жонлар бар болақтарына бейгіне бұл үрет ара санана біле ханаға барыттарын де бұл біле мөрті хананан біле хаята хана оны сананы бөгіргітер манны жонлар баллара олыс үчігей. Онан де бұл Мария Николаевна ол осколары тұтуты болбата. Аны сақалы екені тұрорсу делеме тұспа бейді әме тұспа кепсен. Қолабыр еде үйері ұпыралиетігер олын Ақалы десакайын оғын бағарамын бұл оқты ұлықтаретін бағарамын деп ұйып баққа беді. Оның кенен олық тұрорсын, тұран қаяндағыны бұл төрекпен тұрықтарарыға бұл тылын, қанып тылына оғытын десакар нырын бағалағын әтияқтақтен кене анбастан әте келдерін, әте беккін бөлге аңалы де емелеген жасағыланан өрі ұпырауленеті төрекпен бағатын әрдеттен білдерер болдыдар. Онна билен туран саттан ақалы тұлар, есаттар әтбейлерігер, ондан осколалар кластар әтбейлерігер, кене үстке тұрорсан, класқа тұрорсан екен, кластар бұл білеген үрдер 5 сақалы национальный бұл осколалар бейгі қорапылар бағаларығыр, әме бұл кене үтөлер. Онан бұл бүгін жодығар мен үсірек біттен мақтанабын, тоғы жетерген бейі сақа болын төрәбіт боллақпытына тылбытын қаянда білерге оғылыр бұд, бұл төрәбіт тылынан өренектәқтір. Өскөтін төрден бірігін оғы төрәбіт тылынан өренмек боллағына бұл оңық кене әстер, уастыр, сүтер жылғалам. Онлық боларға бейі қайдақ тағыны бейі сөбілеспек бет. Ол енден бұл бүгінгі бүгіннен туғанамын әтекпін бағарабын төріп бүттер, бұл әбелер оғылыр бұтын қаян тағыны төрәбіт тылынан саңардың. Төрөпүттер биремегатын харыстабакка оғылар бұтын күтті кепсетін, кенлері күтті жарықтанын, айылғаға сылджын, төрік жарыққа сығырын, тыға жебарық, оғыт очоғына оғылар төрәбіт тыларынан хаңарар боллақтарына кенлер кескілдәқтер, ис қықтыра арылғыға. Жонан бұл сақа сколалары, сақа десаттара әлбейлерін тұғығар бейге ең салғы үләнелер тұстақпыт. Мақтар. Элюс бір класс өрінәтчілері тұралар бағытырдағыда Санкт-Петербургға баранлар фестивальға лауреат болан кәлбеттері. Ондан білем музыка бір оқта болған келер білген бәбелерін істейір. Ондан дұрғаны төлі айылғаттан істерге өрек болған кезде. Жанан, бәй байды. Бұл әйіға бәләк ұналар. Hey
Мои маги, приезжайте. öğrenençilerin, onlar Yuna'yı bilen yoga vakarına stüdyo bilgilençilerin Garsiyoğlu. Lena Yegorova gereği bunları bulunamıyorlar. Buna koyup sana yaklaşacağına hakkıyla onlar Ekaterina Tarskaya. Bu bir klas öğrencilere aynı saatte bir klas olarak Cara на счет 3. Раз, два, три.